کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے رائلٹی وصول کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے تحقیقات کے احکام صادر کیے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر رگولنگر نے کہا کہ کچھ روز سے مختلف علاقوں میں رات کے دوران ریت اور باجری سے لدی گاڑیوں سے مبینہ طور پر غیر قانونی طریقے سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ڈسٹرکٹ آفیسر کی گاڑی کو بھی ضبط کیا گیا ہے جو دوسرے ضلع میں تعینات ہے۔ ڈی سی نے اس سلسلے میں پولیس کو ہدایت دی کہ وہ پوری تحقیقات کر کے ملوث افراد کے خلاف کارروائی کریں۔ بھی جو پریلیمنری انفارمیشن ملی ہے اس حساب سے ایشو از آف اے ویری سیریس نیچر، کیونکہ الیجڈلی کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کے بات ہو رہی ہے کہ کوئی پبلک سرونٹ، سینئر پبلک سرونٹ کسی دوسرے ضلع کا، اس کی گاڑی یہاں پر برآمد ہونا اینڈ ایٹ دا سین آف دس انسیڈنٹ وہاں پر جو ہے وہ اگر برآمد ہوئی ہے تو یہ سیریس میٹر ہے۔ اس کا کوگنیسنس جو ایز پر دا انویسٹیگیشن جب ہوگی پولیس اتھارٹیز تو لیں گی ہی، گورنمنٹ بھی اس کی جو ہے وہ کوگنیسنس لے گی۔ ہم نے اپنے ہائر آفیشلس کو انفارم کیا ہے اس بارے میں، تو جو کارروائی ہوگی وہ وہاں سے ہوگی، اور اگر کوئی ایف آئی آر لاج ہوا ہے تو وہ پولیس اپنا انویسٹیگیٹ کرے گی۔ پلوامہ میرا جورسڈکشن ہے، مجھے تو ایز پر رول یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ جو انویسٹیگیشن ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اس وقت کی ایک اہم خبر اس بیچ آپ کو دے دیں، رنگی نالہ کے قریب سڑک حادثہ، 3 افراد کی موت، 1 زخمی، ڈوڈا بٹوت چارہ پر پیش آیا ہے حادثہ۔ بڑی خبر اس وقت کی، رنگی نالہ کے قریب سڑک حادثہ، 3 افراد کی موت، 1 زخمی، بٹوت چارہ پر ڈوڈا بٹوت چارہ پر پیش آیا ہے یہ حادثہ۔ 3 افراد کی جس میں موت ہوئی ہے، 1 زخمی ہوا ہے، اور جہاں یہ حادثہ ہوا ہے وہ رنگی نالہ کے قریب بتایا جاتا ہے۔ رنگی نالہ کے قریب یہ سڑک حادثہ ہوا ہے، ڈوڈا بٹوت چارہ پر یہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں 3 افراد کی موت اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، لیہ میں EJM کالج کے طلباء نے امتحان کے نتیجے میں تاخیر پر احتجاج کیا۔ احتجاجی طلباء کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر کالج انتظامیہ اور لیہ انتظامیہ سے رجوع کیا، تاہم کوئی اقدام نہ اٹھانے پر وہ احتجاج کے لیے مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ایڈیشنل ڈی سی لیہ اور ڈپٹی ایس پی نے طلباء سے بات کی اور کہا کہ وہ اس معاملے کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے۔ طلباء نے کہا کہ اگر انتظامیہ کی کارروائی نہیں کرتا ہے تو وہ احتجاج میں شدت لائیں گے۔ اس میں بولا گیا تھا کہ کل ہم 2 دن میں آپ کو میٹنگ کر کے آپ کو بول دیں گے۔ پھر جب ہمارا پریزیڈنٹ ایجیم کونسل کا پریزیڈنٹ جب وہاں پہ گیا تو وہ بول رہے تھے کہ ہاں آپ لوگ کشمیر یونیورسٹی کمشنر سیکریٹری کے پاس جاؤ، یہاں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابھی ایک کونسل کے ایک ممبر نے یہ بھی تک بولا تھا کہ JNU بنا دیں گے کالج کو۔ JNU سچ میں بن جائے گا، میں بول رہا ہوں سچ میں بن جائے گا اگر یہی حال اگلے 4-5 سال تک رہے گا نا سر۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم مجبور ہو کے یہاں پر آ جائے سر۔ جب تک ایشور نہیں کریں گے، جب تک کشمیر یونیورسٹی نوٹیفائی نہیں کریں گے، تب تک ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں ہوگا، ایسے پولیس کے کچھ ایسے ہی بول دے گا تو یہ لوگ ڈر کے جا لیں گے۔ ایسا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم مجبور ہو گئے، اور یہ والا فیکٹ ایگزام ریزلٹس ڈکلیئر نہیں ہوا وہ ہر کسی کو پتہ ہے، MP سے لے کے LG سے لے کے CC سے لے کے، بٹ وہ لوگ نہیں دھیان دے رہے کیونکہ ان کا بچہ نہیں پڑھتا نا یہاں پہ۔ میرا 2nd سیمیسٹر اور 3rd سیمیسٹر کا ریزلٹ ہے، آتا پتہ ہے نہیں سر، آتا پتہ نہیں میں کتنا پڑھوں، آگے تک کتنا پڑھوں اور جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہے، کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ ہم یہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ڈائریکٹلی ہم UT ایڈمنسٹریشن سے، LHDC سے، MP لداخ سے ڈائریکٹ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں کیوں سپورٹ نہیں کر رہے؟ کپواڑ ضلع کے وڈر بالا ہندواڑہ میں ریچھ کے حملے میں میاں بیوی زخمی ہو گئے ہیں۔ راجوار کے وڈر بالا میں آج صبح ایک ریچھ نے گھر کے صحن میں میاں بیوی پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ ان کو فوری طور پر علاج و معالجے کے لیے نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا۔ دونوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ منشیات مخالف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ایک مصدقہ اطلاع کی بنا پر مہندی قدل سے کوڈن فاسفیٹ کی بھاری مقدار ضبط کر لی ہے۔ پولیس نے ایک شخص کو بھی گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ شوپیاں میں چکچوٹی پورا نائک محلہ گاؤں کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ لوگ
नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। चेकसेडो गांव के कम से कम 100 मकानों के रिहायशी सर्दी के इस सितम के दौरान भी पानी के हवाले से मुश्किलात से दो चार हैं। इलाके में 10 साल से जल शक्ति डिपार्टमेंट पानी सप्लाई नहीं कर सका है। लोगों ने PHE डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। पानी के बहरान का इजाला करने की लोगों ने मांग की। बीजेपी के सीनियर लीडर व सरपंच एसोसिएशन गांधरबल के सदर नज़ीर अहमद रैना ने रेत की निकासी करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अगर इंतजामिया की सतह पर उनका मसला हल नहीं हुआ तो उसे वज़ीर आज़म से रुजू करेंगे। वातलबाग और आसपास के इलाकों में रहने वाले कई अफराद दरिया सिंध से रेत की निकासी करते हुए अपना और अहले वयाल का पेट भरते हैं। ताहम जब से निजी ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तब से इनका रोजगार शदीद मुतासर हुआ है। मतलब कि किश्ती चलाते हैं यहाँ पे, उनमें से हम रेत वेत चढ़ाते हैं, वो भी लोन पे निकाली है लोगों ने। तो लिहाजा हम डीसी साहब से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ करें। क्या ऐसा ना हो कि हमें ये कहना पड़ जाए कि जहाँ बेइमाम मुहाफिज तो वहाँ खुदा ही हाफिज, किसे आए ना दिखाए मेरा शहर जल रहा है। तो मेहरबानी करके हमारी गुजारिश बस यही है कि हमें सख्ती ना लाई जाए। गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ जम्मू, अगर वहाँ भी मेरी बात नहीं चली तो मैं शायद दिल्ली भी जाऊँगा, मैं गृह मंत्री से मिलूंगा, मैं मोदी जी से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा। शायद मेरी कोशिश ये रहेगी जहाँ तक मुझे चल सकता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है कि जो हर कोई बात, हर कोई कानून करी। जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर व कलमकार सरदार मोहन सिंह मस्ताना की आज आखिरी रसूमात अदा की गई। पुंछ में दरिया पुलसत के किनारे मोहन सिंह मस्ताना की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों में मुनक्कदा मुशायरों में पंजाबी, पहाड़ी और उर्दू ज़बान की नुमाइंदगी की। अनजानी शायर के लिखे कई नग़मे पीर पंचाल में बहुत मशहूर हैं। अदीबों, शोरा और दीगर शख्सियात ने मोहन सिंह की मौत को पीर पंचाल के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। पंजाबी साहित्य सभा के ये आखिरी शायर थे जो पुंछ से जिनका ताल्लुक है और सिख बरादरी से थे। बहुत ही खूबसूरत और सुंदर गीत उनके प्रिजर्व हैं यहाँ रेडियो पर, टेलीविज़न के ऊपर। कल्चरल एकेडमी के ये रजिस्टर्ड शायर थे और बाकी जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा शहर, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर उन्होंने मुशायरा नहीं पढ़ा। और उसके अलावा वो पंजाब में भी जाते रहे हैं पंजाबी ज़ुबान की नुमाइंदगी के लिए। समाज को, मुआशरे को एक नातलाफी नुकसान हुआ है मोहन सिंह मस्ताना जी के जाने से। खिता पीर पंजाल के लिए उनका जाना और बेवक्त जाना एक बड़े नुकसान है और हम उनको हर लम्हे, हर मौके पर मिस करेंगे। मैं चाहूँगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से या कल्चर एकेडमी की मदद से उनके नाम का यहाँ पे मुशायरा, अगर सालाना नहीं हो सका तो फिर भी एक बार उनके नाम का यहाँ मुशायरा करेंगे, उनकी यादों को ताज़ा करेंगे। महसूस कर रहे हैं कि मोहन सिंह मस्ताना जी का घाटा साडे नूं बहुत है। ऐसी शख्सियत जो है जो शहरो शायरी पंजाबी ते पहाड़ी बोली पीर पंजाल दे विच करया करदे सन मेरे ख्याल ऐजा शहर साडे सानू कदे नहीं मिल सकदा। जम्मू में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। मारूफ शायर मरहूम अर्श सहबाई और नक्काद शमसुद्दीन फारूकी की याद में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में मुनक्कदा सेमिनार के दौरान मुकर्रिरीन ने दोनों की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। महफिल मुशायरा और मौसीकी का एक प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर में दोनों की अदबी व दीगर खिदमात को याद करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी ने इसका इनेकाद किया। तमाम अच्छे अदीबों को, तमाम राइटर्स को जो हमारे जम्मू प्रोविंस के हैं, कुछ कश्मीर से भी हमने दावत दी है और उनकी याद में एक महफिल मौसीकी भी जो है वो उसको भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम इस आज के अलसैगल हाल में। तो इस तरीके से हमने ये जो कि एकेडमी का मैंडेट है, हम ये आज की महफिल उसी एतबार से मुनक्किद करने जा रहे हैं। बानीपुरा के नायद के इलाके में शादाब अदबी फोरम इंदर गाम पटन की जानिब से एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया गया। वादी के अतराफ उकनाफ से आए शोरा ने नातिया कलाम पेश किया। मुंतज़मीन का कहना था कि वो 2017 से इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं और शोरा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं। नायद कच बस्ती मजन अजीम शान मुशायरा बुलोमुत शादाब अदबी फोरम अंदरगाम पटनन यथ मजन वादी हिंदो अतराफो पे शायर आमत। शादाब अदबी फोरम कम ये रोजमुत, यह गुमनाम शायर नन कड़ान अमक सदह पे वनिस तमत वारिया प्रोग्राम यमन मज ज्यादा पहमत गुमनाम आई ब्रोह कुन अन्न।
डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड और ज्वाइंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने गांदरबल में एक जानकारी कैंप के दौरान किसानों और काश्तकारों से तबादला ख्याल किया। काश्तकारों से तलकीन की गई कि वो रिवायती तरीके से हटकर साइंसी तरीके से मेवाजात की काश्त करें। मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के हवाले से भी बात की गई। शुरका ने महकमे के इस इक़दाम पर मसरत का इजहार किया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर एजाज अहमद बट ने बारामूला का दौरा करके वहां जारी कामों का जायजा लिया। बट ने सलामाबाद उड़ी में जैतून नर्सरी का भी दौरा किया और नर्सरी को मजीद वसअत देने और जैतून की पैदावार को बढ़ाने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। उन्होंने उड़ी में बैकयार्ड स्कीम के तहत लोगों में मुख्तलिफ अक़साम के फलदार पौधे तकसीम किए। कश्मीर में नए फलदार दरख्तों को उगाने के ज़िम्न में जदीद साइंसी तरीक़ों को बरोकार लाया जा रहा है। हमारा यहाँ एक जैतून का एक लायो का एक बड़ा आर्चार्ड है, तो ये रिजिनोवेट करने की ज़रूरत है। काफ़ी सिनाइल हुआ है, काफ़ी उर्से से इसमें लगा है, इसमें देखने की ज़रूरत है। तो आज मैंने इनको ये भी हिदायत दी कि इसको टॉप जो है डीप प्रूनिंग इसको करनी है, शाख तराशी पूरी तरह से करनी है और ये रिजिनोवेट हो जाएगा। और जो भी दूसरे तरीके होंगे इसको सही करने के लिए वो करेक्टिव मेजर्स हम करेंगे। और अगर यहाँ के लोग भी अपने ज़मीनों में अपने खेतों में जैतून के बाग बनाना चाहेंगे, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे प्लांट देने में भी, और जो कल मशीनें इसको डिस्टिलेशन के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए लगती हैं उसमें भी हम इनको सपोर्ट कर लें। हमारी उड़ी तहसील के लिए बहुत अच्छा दौरा है और इन्होंने हमें जो कुछ चीज़ें बताई कि भाई आगे ये प्लांट ऐसा प्लांटेशन लगाओ, ये बहुत अच्छी सजेशन है। तो हमने डायरेक्टर साहब को कुछ सजेशनें दे दी कि यहाँ एक 450 कनाल ज़मीन है गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई की हुई, वो बेकार पड़ी हुई है, उसके लिए प्रोसेस करके आगे और मज़ीद नर्सरी लाई जाए। प्लांटेशन ये पहली बार दे रहे हैं आकर यहाँ, ये जो नींबू के दरख्त हो गए, बाकी दरख्त हो गए, ये पहली। एक बार फिर आपको बता दें, रगी नाला के करीब एक गाड़ी का हादसा हुआ है। 6 अफराद की मौत हुई है। इलाके में बचाव कार्रवाई जारी है। डोडा बटूत शाहरा पर पेश आया है हादसा। रंगी नाला के करीब इको गाड़ी को हादसा हुआ है जिसमें 6 अफराद की मौत हुई है। इलाके में बचाव कार्रवाई जारी है। डोडा बटूत शाहरा पर यह हादसा पेश आया है। और आइए इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे किश्तवाड़ से आतिफ लोन इस वक्त जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस हादसे के बारे में क्या मज़ीद तफसीलात आप दे रहे हैं अभी? जी जिलानी, ये तकरीबन शाम के 7 बजे के करीब जो है ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है एक इको गाड़ी जो है रिसेंटली यानी 5 फरवरी को जो है इसकी ये जो गाड़ी निकाली गई थी, फ्रेश व्हीकल थी ये, और ये एक ही फैमिली जो है डोडा से बटोत की तरफ जा रही थी। तकरीबन 7 बजे के करीब जब ये रगी नाला पहुंचते हैं तो ड्राइवर जो है कंट्रोल नहीं करने की वजह से जो है गाड़ी तकरीबन 400 फुट गहरी खाई में गिर गई, और जिसकी वजह से जो है ऑन स्पॉट जो है 4 लोगों की जो है डेथ वहीं पे हुई, मौके पर ही हुई। इसमें सवार कितने लोग थे? इसमें टोटल जो है सवार 6 लोग थे। यानी एक जो इसमें एक इंजर्ड था उसे जो है हॉस्पिटल जीएमसी के लिए जब रेफर किया गया तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया, और तकरीबन जो अभी तक 4 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर कर दी है, और जो बताया जा रहा है 2 डेड बॉडीज जो है अभी भी गाड़ी में फंसे हुई है, जिसमें लोकल एनजीओ जो असर की लोकल एनजीओ है वो इस रेस्क्यू में काम कर रही है। लोकल वहाँ के जो मुकामी लोग हैं और पुलिस भी जो इस रेस्क्यू में लगी हुई है। तो फिलहाल जो है अभी तक 6 लोगों की जो है इस हादसे में जो है मौत हुई है। जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ लोन इस जानकारी के लिए। तो 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई रंगी नाला के करीब। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। एमपी के तहत उधमपुर के पुरिया जागीर इलाके में शजरकारी मुहिम अंजाम दी गई। इलाके में पानी की किल्लत को दूर करने की गर्ज से गुज़श्ता बरस तालाब तामीर किए गए थे। ऐसे में जमीन के कटाव को रोकने के लिए पहल की गई है। मुंतज़मीन का कहना है कि उत्तराखंड सानहे के बाद वो ज्यादा चौकस हो गए हैं। बेहतरा रामबन में महकमे ज़राअत की तरफ से एक रोज़ा किसान मेला मुनक़्क़द किया गया। ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने इसका इफ्तिताह किया। दूर दराज इलाकों से आए काश्तकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुख्तलिफ स्टॉलों के जरिए बागबानी के शोबे में जदीद तरीन तकनीकों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी गई। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फिर असर देखने को मिला। शोपियां में इंतजामिया ने जिला अस्पताल से बर्फ और गंदगी हटा दी है। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास ने न्यूज़ 18 की खबर का नोटिस लेते हुए मुताल्लिक़ अफसरान को कार्रवाई की हिदायत दी। आज महकमे R&B और म्यूनसिपलिटी ने बर्फ और गंदगी हटाई। लोगों ने वाइस चेयरमैन और न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया।
زنسکار میں ایک عوامی دربار منعقد کیا گیا۔ SDM زنسکار نے لوگوں کی شکایتیں سنی اور ان کے ازالے کا یقین دلایا۔ مقامی لوگوں کی جانب سے ایک رنگارنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ شوپیاں کے مین ٹاؤن میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے۔ اسپتال روڈ کے دونوں طرف غیر قانونی پارکنگ کی وجہ سے بیماروں کو اسپتال پہنچنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اگر آج میونسپل کمیٹی کے سیکرٹری اسد اللہ کی قیادت میں کئی گاڑیوں کو کرین کے ذریعے میونسپل دفتر لایا گیا، مگر اس سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ مقامی لوگوں نے مانگ کی کہ غلط پارکنگ کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ نیشنل روڈ سیفٹی مہم کی مناسبت سے مین بس اسٹینڈ کرگل میں ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں کئی بس ڈرائیوروں نے شرکت کی۔ محکمہ پولیس و ٹریفک کے عہدیداروں نے خطاب کیا اور ٹریفک قوانین پر عمل کرنے پر زور دیا۔ شرکاء نے کہا کہ وہ ٹریفک قواعد کی پاسداری کریں گے۔ شاہین اسپورٹس سنڈیکیٹ نامی ایک NGO نے جموں کے لیپر کالونی کے مستحق افراد میں کپڑے اور کھانے کی دیگر اشیاء تقسیم کی۔ لیپر کالونی بھگوتی نگر میں ایک تقریب کے دوران سنڈیکیٹ کے والنٹیئرز نے مستحق افراد میں امداد تقسیم کی۔ سنڈیکیٹ کے چیئرمین نے بتایا کہ نامساعد حالات کی وجہ سے وہ 2 برس سے یہاں نہیں آ سکے، پھر بھی وہ ان لوگوں سے رابطے میں تھے اور ممکن مدد فراہم کی جا رہی تھی۔ یہاں پر پردھان ہیں کریم جی، ان کے اصرار پر آج ہم یہاں آ رہے، ہمیں خوشی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دے دی، ہم آ گئے یہاں پر۔ ان کا درد دکھ اس کو مسکان میں بدل ڈالنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم ان کی یہاں پر جو بھی ہم سے ہو سکا ہم ان کی یہاں پر مدد کرتے ہیں۔ کٹھوا کے اسپورٹس اسٹیڈیم میں پولیس میں SPO کے عہدے پر بھرتی ریلی منعقد کی گئی۔ کئی نوجوانوں نے بھرتی ریلی میں حصہ لیا۔ نوجوانوں نے ریلی پر خوشی کا اظہار کیا۔ جموں کشمیر میں کورونا وائرس کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ UT میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64 نئے کیس سامنے آئے ہیں۔ ان میں کشمیر سے 53 اور جموں سے 11 کیس ہیں۔ اس بیچ مزید 69 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں اب 617 ایکٹیو کیسز ہیں۔ اب تک 1951 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ بانڈی پورہ میں میڈیکل بلاک گریز میں ابھی بھی فرنٹ لائن ورکرز یعنی محکمہ صحت سے وابستہ ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے کو کووڈ ویکسین کا پہلا ڈوز بھی نہیں لگایا گیا۔ 15 جنوری کو صوبائی کمشنر کشمیر بذریعے ہیلی کاپٹر گریز پہنچے تھے۔ اسی پرواز میں گریز کے لیے کووڈ ویکسین پہنچائے گئے۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود گریز میں ابھی تک ملازمین کو ویکسین نہیں دیا گیا ہے۔ BMO گریز ڈاکٹر طاہرہ کا کہنا تھا کہ SOPs کے تحت ویکسین لگانے کے دوران اسپیشلسٹ کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ابھی تک ویکسین نہیں دیا گیا ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن میں آج بڑے پیمانے پر کووڈ ویکسینیشن مہم شروع کی گئی ہے۔ سری نگر کے میئر جنید متو نے سب سے پہلے ٹیکہ لگوایا، ان کے بعد کچھ عہدیداروں اور کارپوریٹرز کو ٹیکہ لگایا گیا۔ متو نے کہا کہ یہ ویکسین محفوظ ہے اور سب کو اپنی باری پر اسے لگانا چاہیے۔ انہوں نے ویکسین کے حوالے سے پھیلائی جا رہی افواہوں کو بھی مسترد کیا۔